ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੀਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾम्स ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਇੰਪॉर्टेंट रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन प्रेस कर दो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी कोई वीडियो अपलोड होती है। तो शुरू करते हैं पहला अपडेट। पहला अपडेट जो ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे इंटरनेशनल अपडेट है। पहला अपडेट है एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री बनया जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अप्रूव किया। लीगल टेंडर का मतलब यह है कि बिटकॉइन के अगर तुम कोई लैन देन करते हो एल सल्वाडोर के तो उन्होंने एल सल्वाडोर की जी सरकार आ बैक करेगी। कोई तुहानूं डिनाई नहीं कर सकता कि तुसीं कोई भी जी ट्रांजैक्शन आ बिटकॉइन नहीं कर सकते एल सल्वाडोर के विच। ते बिटकॉइन एक डिजिटल करंसी है, इनू आपां क्रिप्टो करंसी भी कहने। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिजिटल करंसी है। डिजिटल करंसी हुंदी आ जां क्रिप्टो करंसी हुंदी आ, उहदे उपर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हुंदा, ਜਾਂ किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं हुंदा। एक डिसेंट्रलाइज्ड करंसी हुंदी है। ते इहनूं अप्रूव किया गया एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट द्वारा जिन्हां दा नाम है नायब बुकेले। दिस पर्सन ये इस टाइम एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने। तो एल सल्वाडोर की गल करिए, यह है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तुम देख रहे हो मैप के उपर। तो इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर की जी करंसी है वो बिटकॉइन तो है। इस तो पहला जो है US डॉलर सी। US डॉलर इन्हों की पहला ऑफिशियल करंसी सी, तो हुण है बिटकॉइन। नैक्सट अपडेट देखो। अगला अपडेट है नफ्ताली बेनेट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नवे प्राइम मिनिस्टर बने ने, उन्होंने नाम याद रखना नफ्ताली बेनेट। दिस मैन ये पर्सन ने नफ्ताली बेनेट, बस इन्होंने नाम याद रखना कि नवे प्राइम मिनिस्टर बने ने इजराइल के। तो इस तो पहला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन सी? बेंजामिन नेतन्याहू सी। तो बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल वास्ते या 12 साल वास्ते प्राइम मिनिस्टर रहे ने इजराइल के। तो हुण इलैक्शन हार गए। इजराइल बारे ये गल याद रखिए कि इजराइल की जी कैपिटल आ वो है जेरूसलम। तो इजराइल की जी करंसी है वो है न्यू शैकल। तो इजराइल के एक स्ट्रीट है टेल अवीव के एक स्ट्रीट है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नैक्सट अपडेट देखो। नैक्सट अपडेट है ब्लैक कार्बन रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट का नाम है ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। ये रिपोर्ट के दसिया गया कि जो हिमालयन ग्लेशियर ने वो जल्दी पिघल रहे हैं एज कंपेयर टू वर्ल्ड के अदर ग्लेशियर्स तो। वह सब तो बड़ा कारण की है, वह सब तो बड़ा कारण है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन की है कि ब्लैक कार्बन एक पोल्यूटेंट है, शॉर्ट लाइफ होंगी है। ये पोल्यूटेंट ब्लैक कार्बन है वो रिस्पोंसिबल है जो इस टाइम ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स के। तो ये दूजे नंबर पर सब तो बड़ा पोल्यूटेंट है आफ्टर कार्बन डाईऑक्साइड गैस। आप ये बारे होर डिस्कस करते हैं। जिस तरह तुम देख रहे हो कि जो माउंटेन्स होंगे ने, पीक्स ने उपर बर्फ पैंती है, स्नो पैंती है। तो स्नो को पिघलाने के ब्लैक कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है। वो किस तरह नाल जो ब्लैक कार्बन है वो जी स्नो है, जिस तरह का तुम स्नो देख रहे हो, स्नो वाइट कलर की है। जो सनलाइट पैंती है तो सनलाइट को रिफ्लैक्ट करके बैक पुश कर देती है। बट ब्लैक कार्बन की करती है कि इसकी रिफ्लैक्शन वाली जी पावर है कैपेसिटी उन्होंने घटा देती है। तो वो की है कि जी ये स्नो आ ये हीट में रिफ्लैक्ट नहीं कर पाती, तो इस करके जी स्नो आ पिघलनी शुरू हो जाती है। तो दूजी गल की है कि जो हवा का टैंपरेचर है उन्होंने इनक्रीज कर देती है, वो भी की आ बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। ये करके आप जी इंपैक्ट देखने को मिलता है, आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। अगला अपडेट देखो। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के नवे प्रेजिडेंट बने ने, उन्होंने नाम है अब्दुल्ला शाहिद। कौन ने? मालदीव के फॉरन मिनिस्टर ये वाले। ये इस टाइम प्रेजिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के, करके अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता याद रखना। इन्होंने जलमाई रसूल को हराया, तो वह है अफगानिस्तान के फॉर्मर फॉरन मिनिस्टर। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली की गल करिए तो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन ने, तो 6 ऑर्गन के एक किहड़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली। तो ये लैंगुएजेस होंगे वो 6 होंगे ने, तो ऑर्गन भी ये 6 ने। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली का काम की हुंदा? इन्हां दा काम हुंदा कि इंटरनेशनल लैवल पर पीस ते सिक्योरिटी को मेनटेन करके रखना। इसका हैडकुआटर न्यूयॉर्क के है। तो इसकी स्थापना 1945 के हुई थी, इन्हां तुसीं याद रखना। नैक्सट अपडेट देखो। अगला अपडेट है G20 फॉरन मिनिस्टर मीटिंग। G20 एक ग्रुप है जिसमें 20 कंट्री ने, उन्होंने फॉरन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। आपने ये दसना कि किने होस्ट किया, किस कंट्री ने होस्ट किया। ये होस्ट की गई है इटली द्वारा। इटली ने होस्ट की है G20 फॉरन मिनिस्टर की मीटिंग। ये इन्होंने डिस्कस किया कि जो कोविड-19 है वो खिलाफ आप किस तरह काम कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो आप जी इकॉनमी है वो स्पीड को कितना अप कर सकते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अफ्रीका के उन्होंने कितना बूस्ट कर सकते हैं। इन्होंने सारे मुद्दों के उपर गलबात हुई है। तो इटली इस टाइम प्रेजिडेंसी होल्ड करता G20 की, तो भारत भी करेगा G20 की प्रेजिडेंसी होल्ड
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। G20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਟਰਕੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾਂ ਫਿਰ USA, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ G20 ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡਜ਼ ਫਸਟ ਹਿਊਮਨ ਕੇਸ ਆਫ H10N3 ਬਰਡ ਫਲੂ। ਇੱਕ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 41 ਈਅਰ 올ਡ ਦੇ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਆਂਗਸੂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰੋਵਰ ਸਪੌਟ ਕਲਰਫੁਲ ਕਲਾਉਡਸ ਔਨ ਮਾਰਸ। ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰੋਵਰ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰੋਵਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਨਾਸਾ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ITU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜਾ? USA। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਟੋਨੀਆ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਲਡ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਕੋਸ ਪ੍ਰੈਡੋ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨੇਟੋ ਸਮਿਟ 2021। ਨੇਟੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੇਟੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੇਟੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨੇਟੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 30 ਕੰਟਰੀਜ਼, 30 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੇਟੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਖੜਗ, ਈਰਾਨਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਾਰਸ਼ਿਪ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖੜਗ। ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼। ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗਲਫ ਆਫ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਸਕ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟਸ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਮਸ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? 11 ਮਈ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਪੂਟਨਿਕ V ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੂਟਨਿਕ 5 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨਾਸਾ ਅਨਾਉਂਸਸ 2 ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਟੂ ਵੀਨਸ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਹੁਣੇ 2 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਨਸ ਪਲੈਨਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਵਿੰਸੀ ਪਲੱਸ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰੀਟਾਸ। 2 ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲ ਨੈਲਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ,
नैक्सट अपडेट देखो, नैक्सट अपडेट है चाइना होस्ट्स आसियान फॉरन मिनिस्टर्स। चाइना ने आसियान जो एक ग्रुप आ वो फॉरन मिनिस्टर की मीटिंग हैल्ड किया, उन्होंने होल्ड किया या होस्ट किया। तो ये की है कि जो आसियन कंट्री है चाइना के जो रिलेशन ने उन्होंने 30 साल पूरे हो गए। अगर आसियन की गल की जाए तो आसियन की फुल फॉर्म है एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस। ये टोटल 10 कंट्रीज़ ने, 10 कंट्रीज़ ने। तो इन्हों की मीटिंग होल्ड किया गया चाइना द्वारा, जो फॉरन मिनिस्टर थी वो मीटिंग। ये याद रखना कि इंडिया आसियान का मैंबर नहीं है। जो आसियन ग्रुप है वह फंक्शन की है, बेसिकली ट्रेड नाल रिलेटेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उपर काम करता। तो ये बारे आप ये देखना, ये मैंबरस कंट्री तुहानूं याद होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े मैंबर कंट्रीज़ ने। ये मैंबर कंट्रीज़ किहड़े-किहड़े ने, ये वाले दे मैंबर कंट्रीज़ ने, याद रखियो। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीनस ते ब्रुनेई, ये सारे दे मैंबर कंट्रीज़ ने। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट कहते कि QS वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग दी गई है 2022 की। तो ये आप ये देखना कि इंडिया की किहड़े इंस्टीट्यूट ने टॉप किया, इंडिया मतलब किहड़े इंस्टीट्यूट ये लिस्ट के शामिल है। तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने आप कहने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी का नाम सिर्फ ये आया। यदा रैंक है 41st किस कैटेगरी के रिसर्च साइटेशन पर फैकल्टी, कि एक फैकल्टी है जो एक टीचर है उन्हें कितनी ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करवाई ने उस कैटेगरी के जोड़ा है इहदा रैंकिंग आई है, नाम आया, ये तुसीं याद रखना। तो इस तो इलावा IIT गुवाहाटी की गल करिए तो 2021 की जी वर्ल्ड यूनीवर्सिटी रैंकिंग आ वो जो रैंक है 395 है, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट अपडेट देखो, नैक्सट अपडेट है रशिया फॉर्मली एग्जिट्स फ्रॉम ओपन स्काई पैक्ट। जो रशिया ओपन स्काई पैक्ट के बाहर चलिया गया। हुण ओपन स्काई पैक्ट की है, ये बारे ध्यान नाल सुनियो। ओपन स्काई पैक्ट का मतलब यह है जिस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा सी USSR ते अमेरिका के विचकार कोल्ड वॉर चल रहा सी, तो उस टाइम ट्रीटी साइन करने की गल की गई सी। 1992 के USSR कलैप्स हो जाता है, तो उस तो बाद की है अलग अलग कंट्रीज़ बनती है, तो रशिया की फॉर्मेशन होंगी है। उस तो बाद 1992 में ट्रीटी साइन की गई, तो 2002 के ट्रीटी आई वो होंद में आई, जिस तरह एक्चुअल वर्क करना शुरू किया ने। तो ये तहत की सी कि अमेरिका ते रशिया दो अलग अलग कंट्रीज़ ने, तो एक दूसरे दी मिलटरी बिल्डअप के उपर ध्यान रख सकते सी। जिस तरह नाल रशिया अपनी फ्लाइट के थ्रू अमेरिका की सिटीज़ के लंघ सकता तो देख सकता कि इतने मिलटरी बिल्डअप तो नहीं हो रहा रशिया के खिलाफ। तो सेम जो अमेरिका और रशिया के जो सिटीज़ ने उन्होंने भी अपनी टैक्नोलॉजी के नाल फ्लाइट के थ्रू चैक कर सकता, तो उन्होंने दस सकता कि असीं इस रूट के लंघांगे, तो वो सारिया जी अमेरिका की टैक्नोलॉजी है उन्होंने देख सकता कि अमेरिका कोई मिलटरी बिल्डअप तो नहीं कर रहा, या साडे ते अटैक करने की कोई साजिश तो नहीं या प्लान तो नहीं बना रहा। ये डाटा तो उन्होंने शेयर करना होंगे, तो इन्होंने जिन्हें मैंबर कंट्री ने वो भी आपस में डाटा शेयर करते हैं। जिस तरह ना 35 मैंबर ने तो 35 मैंबरस जोड़े वो डाटा शेयर करते सी, तो हुण ये विदड्रॉ कर चुके हैं, पहला USA कर चुके हैं, तो हुण रशिया ने कर दिता, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट अपडेट देखो, चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। चाइना ने कपल्स को अलाउ करता कि इसलिए किया गया क्योंकि चाइना के एक पॉलिसी लियांदी गई सी 2016 के आप 2 चाइल्ड पॉलिसी कहने हैं। उस तो पहले इन्होंने कोल 1 चाइल्ड पॉलिसी होंदी सी कि मतलब एक कपल का सिर्फ एक कोई बेबी हो सकता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਚਾਈਲਡ ਪॉलिसी ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਚਾਈਲਡ ਪॉलिसी ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कैपिटल है बीजिंग, तो इन्हों की करेंसी है रेनमिनवी। नैक्सट अपडेट देखो, नैक्सट अपडेट है चाइना लॉन्च न्यू जनरेशन मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया मीट्रोलॉजिकल का मतलब की है वैदर देखने वास्ते, मौसम की जानकारी देखने वास्ते ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया चाइना द्वारा। तो इसका नाम है फेंगयून 4B FY48। ये तुसीं नाम याद रखना, एग्जाम के नाम पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। चाइना का एक रॉकेट है जो लैके गया स्पेस के, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट, ये भी तुसीं याद रखना। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नैक्सट अपडेट है गूगल टू बिल्ड लॉन्गेस्ट अंडरसी केबल इन द वर्ल्ड। दुनिया के सब तो वड्डी जी अंडरसी केबल नैटवर्क है वो बनाया जाएगा गूगल द्वारा। ये किहड़ी कंट्रीज़ को कनैक्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, अर्जेंटीना ते उरुग्वे नूं, ये तुसीं याद रखना। अंडरसी केबल बेसिकली 2 कंट्रीज़ या 2 कॉन्टीनेंट्स नूं इंटरनेट के नाल कनैक्ट करने के लिए विछाईयां जांदियां ने। तो गूगल की अगर गल करिए, जी गूगल की पेरेंट कंपनी उन्होंने कहने आप अल्फाबेट, तो गूगल की स्थापना 1998 के हुई सी। गूगल के फाउंडर कौन सी, सर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज। तो इस टाइम गूगल के CEO कौन ने, इंडियन एक सुंदर पिचाई। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट है शेंजू 12 चाइनाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिंस 2016। 2016 तो बाद चाइना पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने जा रहा। ये की होएगा कि 3 एस्ट्रोनॉट जिहड़े पुलाड़ी विग्यानी होंदे ने वो जाणगे स्पेस के स्टडी करनगे। तो इस मिशन का नाम की है शेंजू 12।
ठीक है जी। तो इन्हू कौन लेके जाएगा रॉकेट, इन्हू लेके जाएगा लॉन्ग मार्च रॉकेट। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रॉकेट होंगे है, जिस तरह ना एक फेमस रॉकेट है फैल्कन 9, तुसीं दसना कि फैल्कन 9 किहड़े कंट्री का ते किहड़ी स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। जिस तरह ना इंडिया का PSLV है, GSLV है। नैक्सट अपडेट देखो, रिबेका ग्रिंसपन फर्स्ट विमन टू हैड UNCTAD। रिबेका ग्रिंसपन पहली फीमेल बनी है ਜਿਹੜੇ हैड करनगे किस चीज़ ਨੂੰ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिन्होंने आप कहने हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्हू हैड कौन करनगे, पहले फीमेल। याद रखने का नाम, इन्हों का नाम है रिबेका ग्रिंसपन। तो अगर गल करिए इस बॉडी का हैडक्वार्टर कित्थे है, जनेवा दे विच। ये बॉडी की काम करती है, ये ट्रेड डेवलपमेंट के लिए काम करती है दुनिया भर दे विच। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट है ESA अनाउंसिस ऑर्बिटर टू स्टडी वीनस। ESA की है, यूरोपीयन स्पेस एजेंसी। इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है एनविजन। एनविजन किस चीज़ की स्टडी लई, वीनस की स्टडी लई। वीनस एक प्लैनेट है, इसकी स्टडी लिए लॉन्च किया गया। वीनस सब तो गर्म प्लैनेट है, सब तो चमकदार प्लैनेट है, पर ये सन के सब तो नेड़े दी, सन के सब तो नेड़े प्लैनेट किहड़ा मरकरी है, ये दूजे नंबर पर है, बट फिर भी ये सब तो वध गर्म ते सब तो वध चमकदार है, ये तुसीं याद रखना। अगला अपडेट है इंडिया कुवैत MOU ऑन डोमैसटिक वर्कर रिक्रूटमेंट। इंडिया ते कुवैत दे विच एक MOU साइन होया। MOU का मतलब होंदा मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी दो कंट्रीज़ या दो पार्टीज़ दे विच जिहड़ी गल इनिशियल दौर दे विच चलदी है, तो उस टाइम आप उस टाइम MOU साइन किया जाता, बट जो वो फाइनल दौर चली जाती है फिर MOA ਇਹਦਾ मतलब होंदा मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन। तो ये दो कंट्री के विचकार MOU साइन की गई है, इसका परपज़ की है, इसका परपज़ ये है कि जो इंडिया तो कुवैत के विच वर्कर जाते हैं तो उन्होंने उपर डोमैसटिक वायलेंस होंदा, जो डोमैसटिक वर्कर ने उन्होंने उपर वायलेंस होंदा, तो कई बार उन्होंने सैलरी नहीं दी जाती, कई बार उन्होंने तो फोर्स लेबर करवाई जाता, धक्के नाल काम करवाया जाता, फीमेल के नाल भी बदसलूकी की जाती है। तो इस चीज़ को रोकने वास्ते इंडिया की गौरमेंट ने कुवैत के नाल एक MOU साइन किया। ये तुसीं याद रखना। अगर कुवैत की गल करिए तो कुवैत की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर, मतलब जोड़े दुनिया के सब तो वध पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री ने कुवैत उन्होंने लिस्ट के आता। कुवैत की जी करंसी है कुवैती दिनार। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। तो कुवैत के इस टाइम हैड ऑफ गवर्नमेंट ने सबा अल खालिद अल सबा, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट है इकोनॉमिस्ट एनुअल सर्वे ऑफ वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज़। एक बॉडी है जिन्होंने आप कहने इकोनॉमिस्ट इंटैलीजेंस यूनिट, यदा हैडक्वार्टर लंडन के। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, इन्होंने दसिया कि कोविड-19 के दौरान दुनिया के किहड़ा यह जिहा सिटी सी, किहड़ा कंट्री सी, किहड़ा सिटी सी जिहड़ा रहण दे लई सब तो सेफ सी। तो उहदे विच नंबर आया ऑकलैंड का। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक सिटी है, इन्हें टॉप किया। तो दूजे नंबर पर किहड़े सिटी ने, ओसाका ते टोक्यो जापान के ने, फिर एडिलेड है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल की है वेलिंगटन, इसका भी नाम आया, ये भी तुसीं याद रखना। तो सीरिया इस लिस्ट के सब तो बॉटम ते सी। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट है इंडिया थाईलैंड कॉरपैट एक्सरसाइज बिगिन। इंडिया ते थाईलैंड के एक मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है जी नवल फोर्सिस के विचकार हुई है, नेवी के विचकार हुई है, जिन्होंं आप कहने कॉरपैट। ये तुसीं नाम याद रखना, एग्जाम पूछा जाएगा कि कॉरपैट किहड़े दो कंट्री के विचकार होने वाली मिलिटरी एक्सरसाइज आ या नवल एक्सरसाइज आ। ये है इंडिया ते थाईलैंड के विचकार, ठीक है जी। तो एक कितनी हुई है, अंडमान सी के विचकार हुई है, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट अपडेट देखो, अगला अपडेट है अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, गाना, UAE इलैक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नवे मैंबर बने ने, उन्होंने नाम याद रखने ने, किहड़े-किहड़े ने, अल्बेनिया है, ब्राजील है, गैबोन, गाना, UAE, ये सारे कंट्रीज ने जिहड़े इलैक्ट हुए हैं। ये कितने टाइम इलैक्ट हुए हैं, इन्हों की टर्म जी 2 साल की होएगी। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गल करिए तो ये टोटल 15 मैंबर होंगे आ, 5 मैंबर ये परमानेंट होंगे आ, तो बाकी जो 10 मैंबर ने वो टैंपरेरी इलैक्ट किए जाते हैं हरेक 2 साल लिए, ठीक है जी। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गल करिए तो यदा काम की है कि दुनिया भर के शांति को स्थापित करना अलग अलग तरीके नाल, चाहे तुसी टैररिज्म को खत्म करके कर रहे हो, चाहे तुसी हैल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छे करके कर रहे हो, या गरीबी को हटा के कर रहे हो, फूड सिक्योरिटी के नाल कर रहे हो, तो हर एक तरीके नाल शांति स्थापित करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन ने, मैं पहला भी दसिया सी, उहदे विच एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नैक्सट अपडेट देखो, नैक्सट अपडेट है WHO क्लीयर्स चाइनीज़ वैक्सीन सिनोवैक फॉर ग्लोबल यूज़। चाइना की एक वैक्सीन है सिनोवैक, ये याद रखना। इनू WHO ने क्लीयरेंस दी ग्लोबल यूज़ लिए, इन ग्लोबली यूज़ किया जा सकता। अगर गल करिए WHO की, तो WHO का हैडक्वार्टर जनेवा के विच है, तो इस टाइम जो हैड ने है टेड्रोस एडानोम, ये इथोपिया के ने। तो जी ये मैडिसन है जी वैक्सीन है, ये 18 साल तो उपर के लोगों के लिए जी लगाई जाएगी। नैक्सट अपने को नैशनल करंट अफेयर्स ने, पहला आप दिखते हैं, पहला है स्वास्तिक टैक्नोलॉजी फॉर डिसइनफैक्टिंग वाटर। स्वास्तिक एक टैक्नोलॉजी है जी पानी को शुद्ध करने वास्ते वरती जाती है। ये किहदे द्वारा बनाई गई है,
CSIR ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਅਗਰ CSIR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਸਥਿਕ। ਸਵਾਸਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਥਿਕ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, CSIR ਦੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਾਜਰਾ ਕਵਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਵਾਟਰ। ਇੰਦਰਾ ਵਾਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਜਰਾ ਕਵਚ। ਵਾਜਰਾ ਕਵਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ PP ਕਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਨੇ, ਕਲੌਥਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਜਰਾ ਕਵਚ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 75। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਅਸਮ ਇਹ 'ਚ ਵਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ 74 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ UT ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ 68 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ 68 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, HDFC ਬੈਂਕ ਟੂ ਟਰਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਏ 2030 ਐਂਡ 32। ਜਿਹੜਾ HDFC ਬੈਂਕ ਆ ਕਿ 2031 ਜਾਂ 32 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2031 ਜਾਂ 32 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ, ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਅਗਰ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈ ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਡ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ TET ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, IISR ਗੈਟਸ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਰ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IISR, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਦ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਗਿੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਮਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡਮਮ, ਇਲਾਇਚੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2019 to 2020। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਐਂਡ ਕੇਰਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A++ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ 2019-20 ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਮ ਅਭਿਆਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਮ ਅਭਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਂਚਡ ਇਨ 112 ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਆ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰਾ ਪਾਂਡੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਨੂਪ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ
ਅਨੂਪ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ MH-60 ਰੋਮੀਓ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਫਰੋਮ US। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 24 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ MH-60 ਰੋਮੀਓ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਪਾਸਿਸ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਸਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਐਂਡ ਪਦਮਾ ਲਾਈਕ ਅਵਾਰਡਸ। ਅਸਾਮ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸਾਮ ਰਤਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਤਨਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਰਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਾਮ, ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ, ਅਸਾਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 2 ਲੱਖ, ਤੇ ਅਸਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 1 ਲੱਖ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਮ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਫਿਆਨ ਫਸਟ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ 100% ਅਡਲਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਆ ਅਡਲਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ 3.61 ਲੱਖ ਹਾਊਸਿਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਰਬਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਊਸਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3.61 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 1.81 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਐਲੋਕੇਟ 5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2 ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ 5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ 700 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਸ ਅਰਲੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ। IIT ਖੜਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ IIT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ IIT ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਐਡ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਫ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਾਈ 2025। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 2025 ਤੱਕ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ 2021 ਗ੍ਰਿਊ ਬਾਈ 17.34, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 17.34% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਟ ਹੈ, ਮਿਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਦਿਹਿੰਗ ਪਟਕਾਈ 7th ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਫ ਅਸਾਮ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਿੰਗ ਪਟਕਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੀਜਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
असम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੈਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਦਿਬਰੂ ਸਾਈਖੋਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸੋਨੇਈ ਰੁਪਈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਟੂ ਲੀਡ ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੋਮ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਸਨ ਫਰੋਮ ਸਕਾਈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਐਂਡ ਬਿੰਨੀ ਬਾਂਸਲ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਾਂਚਸ ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਮਸਤੇ ਯੋਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ? 21 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਡੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਯੋਗਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਪਦ ਯਸ਼ੋ ਨਾਇਕ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਲਡਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 605 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RBI ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 605 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਾਯੂ IIT ਰੋਪੜਸ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ CPAP ਡਿਵਾਈਸ। ਜੀਵਨ ਵਾਯੂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ IIT ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ IIT ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਕਲਿੰਚਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ। ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਲੀਵੀਆ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਓਡੀਸ਼ਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਲੀਵੀਆ। ਓਲੀਵੀਆ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਲੀਵੀਆ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਓਲੀਵੀਆ ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਹਿਰਮਠ ਬੀਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਛੂ ਕੁਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ ਨੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਲੀਵੀਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਲੀਵੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਫੇਮ 2 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਫੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਮ ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 15,000। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟਸ GI ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਰਦਾਲੂ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਟੂ UK। ਇੰਡੀਆ ਨੇ UK ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਦਾਲੂ ਮੈਂਗੋ, ਜਰਦਾਲੂ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਇਹ? ਬਾਗਲਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ ਤੇ ਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਦ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਮਿਲਕ ਡੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ এনवायरमेंट ਡੇ 2021। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ।
ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬਾਈਸਿਕਲ ਡੇ 2021। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 3 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 12 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਐਕਟ ਨੋ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਔਨ 7 ਜੂਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਫ ਫੂਡ ਟੂਡੇ ਫॉर ਅ ਹੈਲਦੀ ਟਮੋਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਫੂਡ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮੋਰੋ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਫ ਫੂਡ have on the spot and long term benefits। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਵ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦ ਵਰਲਡ ਬੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਖੂਨ ਦਵੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਰਿਮੇਨਸ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਐਟ 2021 ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 51 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2021 ਦੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਵਿੱਚ, 12 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ WhatsApp ਅਪਾਇੰਟਸ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫਿਸਰ ਪਰੇਸ਼ਵੀ ਲਾਲ। ਭਾਰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਜਰ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਵੀ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਸ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਸਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ WhatsApp ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ INS ਸਿੰਧਿਆਇਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਈਡਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ। ਹਾਈਡਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ INS ਸਿੰਧਿਆਇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ US ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਘਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਘਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ 2021 ਦਾ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਈਗੁਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਂਪਾ ਬੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਐਂਡ ਨੀਲ ਬੇਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਫ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ 11 ਜੂਨ 1897 ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।